हिजोको क्लासमा what we did was we talked about communicating effectively in teams, हैन? साथसाथै we also discussed about advantages and disadvantages of teams. We talked about characteristics of effective teams. We talked about collaborating in communication efforts. And we also talked about social network and virtual communities and constructive feedback in our previous class. So in our today's class, let me repeat this particular section one more time. Making our meeting more productive. How can we make our meeting more productive? Because we work in a team, in an organization. हामी टिममा काम गरेका हुन्छौँ. So you have to always think about how can you bring an innovation through communication. You should not be communicating just for communication purpose. हामीहरूले communicate गर्ने भनेको not just for communication purpose लाई मात्र नभएर we should be communicating for innovation. हामी communication को माध्यमबाट innovation लाई ल्याउन सक्न पर्यो. So जहिले पनि के हामी गर्न पर्छ भने meeting भनेको it is a kind of opportunity to bring together a diverse group of workers to discuss plans for project of improvement to a business. यो हामीले हिजो पनि गरिसकेका थियौं. So हामीले के पनि बुझ्नु पर्छ भने if in case our meeting is not effectively managed, for example, agendas and everything should be delivered to the participant before the start of the meeting. हामी मिटिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै एजेन्डाहरु फ्लोरिङ गरेको हुन पर्यो. त्यो गर्दैनौ भने के हुन्छ भन्दाखेरि it can be the waste of time of the participants. है यदि हामीले मिटिङको बारेमा बताउँदैनौ when, venue, time, everything हामीले पल्ले फ्लोरिङ गर्दैनौ and plus हामीले चाहिने meeting को बारेमा त्यति मात्र होइन कि if you do not share the agendas to the participant of the meeting, सुरुमै हामीले एजेन्डाहरु शेयर गरेनौ भने त्यो के हो त भन्दा it is just a waste of time for the participants. पार्टिसिपेन्टहरुले के भनेको उनीहरुको समयको व्यर्थ हो, हैन? So you are a manager. So as a senior, you can take steps to run productive meeting by developing a clear plan and ensuring participants stay on task. So these things you need to focus on when you are conducting a meeting. So we always have to focus on how can we make our meeting more productive. यो हामीले जहिले पनि फोकस गरेको हुनुपर्छ कि हामीले हाम्रो मिटिङलाई कसरी प्रोडक्टिभ गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा. So how can you prepare for the meeting? Preparing, what should you be doing when you are preparing for the meeting? At first, you have to clarify your purpose. You have to meeting is organized to exchange information. Right? So, meeting organized to exchange information, to solve problems or identify challenges. These are the three things that for what you conduct a meeting. So you should make clear why you are conducting it. So you have to clarify your purpose of meeting. Second, select participants for the meeting. You should be selecting a right sort of person. Meeting should be formal as well. So only important or related people should be invited in the meeting. किन भन्दाखेरि हामीले जाने कन्साइज र प्रिसाइज का कुरा गरेका थियौं यो भन्दा अघिल्लो क्लासहरुमा. So what you have to focus on is कि we have to make our meeting very fruitful. उपलब्धिमूलक बनाउन पर्यो. मिटिङ भनेको जाने बस्ने चिया खाने रमाइलो गर्ने फेलोशिपको लागि मिटिङ होइन. फेलोशिप पनि हुन्छ, it can be the part of the meeting as well. तर meeting should not be conducted just for a fellowship purpose. हैन? त्यसले गर्दाखेरि first thing you have to think, you have to consider is clarify your purpose. Next thing you need to prepare for the meeting is select participant for the meeting. And the right sort of person you should be selecting. The meeting should be very, very formal. Choose the venue and the time. You should always inform participants about meeting venue and time. You should also check the environment of the meeting room.
त्यति मात्र होइन, भेन्यू सेट गरेर मात्र पनि भएन, यु हेभ टु अल्सो चेक द इन्भाइरोमेन्ट अफ द मिटिङ रुम, लाइटिङ, अकोस्टिक्स एसेट्रा सबै कुरालाई हामीले हेरेको हुन पर्यो। हामी मिटिङ गरिरहेका छौँ, बाहिर विद्यार्थीहरू बाहिर कोही मान्छेहरू चाहिँ गफ गरिरहेको छ, अन्त बाहिर कुनै एउटा प्रोग्राम लाइभ कन्सर्ट भइरहेको छ। सो हामी त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ के हुने भयो त, नोइजले गर्दाखेरि हाम्रो मिटिङमा डिस्टर्बेन्स आउने भयो। र सो यु सुड बी चुजिङ अ राइट भेन्यू एन्ड एट द राइट टाइम, सही भेन्यूलाई सही समयमा हामीले सेलेक्ट गरेको हुन पर्यो। एन्ड देन सेट द एजेन्डा। हामी इफ यु टक अबाउट नेपाल, हाम्रो देशको कन्टेक्समा कुरा गर्ने हो भने मोस्ट अफ द मिटिङ्समा एजेन्डाहरू पल्लै फ्लोरिङ गरिएको हुँदैन। एटलिस्ट 2 or 3 days प्रियर हामीले मिटिङ कन्डक्ट गर्नुभन्दा 2 अथवा 3 दिन अगाडि हामीले हाम्रो पार्टिसिपेन्टलाई एजेन्डा पठाएको हुन पर्यो, सो द्याट दे क्यान डु सम काइन्ड अफ रिसर्च इन द एजेन्डाज फर द डिस्कसन। किनकि हामीले पहिले भनेका छौँ त, मिटिङ भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले विथ अ पर्पोज हुन पर्यो, नट जस्ट फर अ फेलोसिप पर्पोज होइन कि मिटिङ भनेको जहिले पनि के को लागि हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले एउटा रिजन सहितको हामीसँग के क्लियर प्लान हुनु पर्यो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि यु हेभ टु सेट एजेन्डा। सो यु निड टु मेक रिटन एजेन्डा अन वाट यु वान्ट टु डु इन द मिटिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युट टु योर अडियन्स एज वेल। र प्रोडक्टिभ एजेन्डाले के कुरा इन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि गोल अफ अ मिटिङ, इस्यु अफ ग्रेटर इम्पोर्टेन्स एन्ड एभाइलेबल इन्फर्मेसन टु डिल विथ द इस्युज। सो दिस 3 थिङ्स चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि एजेन्डामा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। किन हामीले मिटिङ गर्दैछौँ त होइन, अनि के इम्पोर्टेन्स हाम्रो इस्युहरू त्यो बताउन पर्यो र इन्फर्मेसन पनि सेयरिङ गरेको हुन पर्यो त्यो इस्युहरूको विषयमा। सो इन दिस वे मिटिङ सुड बी प्रिपेयर, हामीले मिटिङ यसरी प्रिपेयर गरेका हुन्छौँ। नाउ अर्को कुरा छ कन्डक्टिङ एन्ड कन्ट्रिब्युटिङ टु इफेक्टिभ मिटिङ भन्ने कुरा छ। हाउ सुड यु बी कन्डक्टिङ एन्ड कन्ट्रिब्युटिङ टु एफिसियन्ट मिटिङ, हामी चाहिँ एफिसियन्ट मिटिङको लागि कस्तो कन्डक्ट गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यसमा के छ भने द इन्भाइरोमेन्ट अफ मिटिङ सुड बी काम। पहिलो कुरा, मिटिङ एकदम शान्त वातावरणमा हुनुपर्छ र एफिसियन्ट मिटिङको लागि बिकज यु आर अ लिडर यु हेभ मेनी रेस्पोन्सिबिलिटिज होइन। हामीसँग बिङ अ म्यानेजर यु हेभ अ लट अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज। सो फर इफेक्टिभ मिटिङ अब हामीले द फलोइङ थिङ्स द्याट वी हेभ डिस्कस नाउ यु निड टु कन्सिडर है। पहिलो कुरा छ किप द डिस्कसन अन ट्र्याक। हाम्रो धेरै पटक भइरहेको हुन्छ, प्रोबेबली मोस्ट अफ यु हेभ अलरेडी पार्टिसिपेटेड इन द मिटिङ एज वेल। हामी त्यहाँ देख्दछौँ कि मान्छे एउटा पार्टिकुलर एजेन्डामा कुरा गर्दा 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 दे स्टार्टेड टकिङ अबाउट पोलिटिक्स अफ नेपाल। यहाँ एउटा समस्या के छ भने वी नेपाली पिपल पार्टिकुलरली, फर एक्जाम्पल आई एम अ टिचर, म शिक्षक हो, एक्सेप्ट टिचिङ आई नो एभ्रिथिङ। बिसाइड टिचिङ आई नो एभ्रिथिङ, मलाई पढाउन बरु नआउला तर त्यो बाहेक मलाई जे पनि आउँछ। मलाई पोलिटिक्स आउँछ, आई क्यान बी अ डक्टर, आई क्यान बी एन इन्जिनियर, आई क्यान बी एभ्रिथिङ बट नट अ गुड टिचर। यो हाम्रो समस्या हो। एउटा ब्याङ्कर छ भने है एक्सेप्ट बिङ अ ब्याङ्कर हि नोज एभ्रिथिङ, त्यो आवश्यक छैन। वी नो कि नेपालमा मलाई थाहा छ नेपालमा पोलिटिकल्ली के चलिरहेको छ, मेरो छिमेकमा के भइरहेको छ, मेरो घरमा कोही बिरामी भने आई क्यान अल्सो प्रिस्क्राइब हिम अर हर मेडिसिन होइन र। त्यसले यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि आउट अफ ट्र्याक गइरहेको हुन्छ हाम्रो मिटिङहरू, फर्मल मिटिङ्सहरू जहिले पनि आउट अफ ट्र्याक गइरहेको हुन्छ। सो सम पार्टिसिपेन्ट आर अनि अर्को कुरा पनि के छ भने कि कोही पार्टिसिपेन्टहरू दे आर साई एन्ड लभ टु स्टे क्वाइट है। एकदम त्यो मिटिङमा जान्छन् बिङ अ पार्टिसिपेन्ट, इफ डोन्ट कम्युनिकेट त्यो हाम्रो त अर्थै रहेन नि त होइन र। सो यु सुड इन्करेज देम टु गिभ देयर थट एज वेल। सो हामी ट्र्याकमा बस्नु पर्यो। पहिलो कुरा वायत कुरा हामीले गर्न भएन। सेकेन्ड कुरा हु एभर आर नट एक्टिभली पार्टिसिपेटिङ इन अ मिटिङ यु सुड इन्करेज देम टु गिभ देयर थट एज वेल। यो कुरा हामीले ख्याल गर्न पर्यो। सेकेन्ड चिज के छ भन्दाखेरि हामीले पार्टिसिपेटलाई हामीले अर्को कुरा के गर्छौँ भन्दाखेरि एज अ लिडर यु सुड अल्सो पार्टिसिपेट एक्टिभली है। हामी बिङ अ लिडर नेता, अब यहाँ अधिकांश मिटिङहरूमा के हुन्छ, बिङ अ म्यानेजरलाई धेरै फोन आइरहेको हुन्छ एन्ड मिटिङको जुन एटिक्वेट हुन्छ, मिटिङको जुन एथिक्स हुन्छ त्यसलाई नै फलो गरेको हुँदैन। बिङ अ म्यानेजर उसले मस्त फोन गरिदिइरहेका हुन्छ। सो यु सुड बिङ अ लिडर
you should also participate actively. You need to listen to people's thoughts and response. You should not be, giving answer. You shouldn't be answering them instantly. प्राय गरी म्यानेजरले कसैले एजेन्डामा केही कुरा गर्यो जुन कुरा उसलाई चित्त बुझेन भने हिजो हामीले गरेका थियौँ नि त विन लुज 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 र विन विन पढेका थियौँ जहाँ विन लुज अथवा लुज लुज हुने अवस्था आयो भने म्यानेजरले के गर्छ त भन्दा ट्याकल गरिहाल्छ काउन्टर गरिहालेको हुन्छ सो यस्ता कुराहरूलाई यु सुड बी एभोइडिङ ठिक छ एन्ड देन यु हेभ टु नेक्स्ट थिङ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि meeting सकाइसकेपछि at the end of the meeting you should examine whether or not meeting became fruitful. So हामीले evaluate गर्नुपर्छ त्यो meeting हाम्रो उपलब्धि पूर्वक भयो कि भएन. You should also use effective closing sentence पनि हामीले use गरेको हुन पर्यो. For example, most of the meetings are adjourned with dinner or lunch or what's luncheon भन्छ business lunch लाई हैन. So most of the meetings are adjourned with dinner or luncheon. So यस्ता कुरालाई पनि you should be including in a meeting. मोटिभेट गरेको हुनु पर्यो सबैलाई चाहिँ त्यो जुन पार्टिकुलर एजेन्डा भन्दा बाहिर बसेर डिस्कस गर्न दिन भएन अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि रुल्सहरू हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि मिटिङहरुमा आई फरगट टु मेन्सन यो है मिटिङ फलो अग्री अपन रुल्समा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मिटिङमा मोबाइल फोन युज गर्न पाउने कि नपाउने हैन फलो अग्री अपन रुल्समा हाम्रो मिटिङमा विभिन्न रुलहरू हुन्छ जस्तो फर एक्जाम्पल यु शुड बी अलवेज प्लेसिङ योर मोबाइल फोन इन अ साइलेन्ट मोड and you should be sitting calm. You should not be doing a side talking as well. हामीले साइड टक पनि गर्न भएन है अनि हामीले मोबाइल फोनलाई एटिकेट छ हामीले मोबाइल फोनलाई साइलेन्ट राख्न पर्यो अथवा हामीले एयरप्लेन मोडमा अथवा स्विच अफ गरेर राखेको हुन पर्यो र हामीले यसलाई हामीले साइलेन्ट मोडमा राखेका छौं भने हामी त्यो मोबाइललाई टेबलमा राख्ने कि नराख्ने should we be displaying our mobile phone or not यी कुराहरु हामीले चाहिँ बुझेको हुन पर्यो अनि अर्को कुरा के छ त इन्करेज पार्टिसिपेसनमा what you should be doing is quite few of the participant उनीहरुलाई के भइराको हुन्छ भन्दाखेरि they don't actively participate in the meeting उनीहरु लाज मानिराको हुन्छ र तकस मानिराको हुन्छ so in that context you should always be encouraging them to give their thought उनीहरुलाई हामीले उनीहरुको विचार दिनको लागि प्रोत्साहित गरेको हुन पर्यो अर्को कुरा छ being a leader you should be participating actively as well आई पनि मैले बताएको थिएँ कि मोस्ट अफ द मिटिङमा के हुन्छ म्यानेजरलाई बिङ अ म्यानेजर ही रिसिभ्स अ लट अफ फोन कल्स अनि उनले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि ड्युरिङ द मिटिङ टाइम फोनमा व्यस्त भइदिने कुरा गर्ने अथवा एउटा कोही मान्छेले चाहिँ एजेन्डामा डिस्कस गरिरहेको हुन्छ उले विशेष कुरालाई फ्लोरिङ गरिरहेको बेलामा म्यानेजरको ट्याक्क फोन आउँछ अथवा उले अरूतिर चाहिँ ल यो माइनोर ट्युब अगाडि बढाउ त यो गर त त्यो गर त भनेर आउँछ सो दिस सर्ट अफ थिङ्स शुड बी डिस्करेज managers should be participating actively in the meeting as well. So you need, being a manager, you need to listen to people's thought and response as well. हामी म्यानेजरले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रा पार्टिसिपेन्टहरुका विचारहरुलाई सुन्न पर्यो र हामीले एक्टिभली उनीहरुलाई रेस्पोन्स पनि गरेको हुन पर्यो र अन्तिममा के छ भन्दाखेरि हामीले मिटिङलाई जहिले पनि हामीले क्लोज गर्नुपर्छ इफेक्टिभली क्लोज गर्नुपर्छ त्यो कस्तो भन्दाखेरि इफेक्टिभली क्लोज गर्ने भनेको हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि मिटिङमा कहिलेकाहीँ मिटिङ इज एडजर्न्ड विथ डिनर यु शुड बी थ्याङ्किङ एट फर्स्ट टु योर पार्टिसिपेन्ट हैन पहिला त पार्टिसिपेन्टहरुलाई धन्यवाद दिन पर्यो एन्ड देन अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मिटिङ जहिले पनि एडजर्न्ड हुन्छ विथ लन्चियन अर डिनर त्यसलाई पनि सबैलाई सरी गराएको हुन पर्यो सो दिस इज अ वे हाउ यु शुड बी कन्डक्टिङ एन्ड कन्ट्रिब्युटिङ टु इफेक्टिभ मिटिङ यी मिटिङलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ contribute गर्ने कसरी कन्डक्ट गर्ने नाउ लेट अस कम टु द नेक्स्ट टपिक इम्प्रुभिङ योर लिसनिङ स्किल्स अब अहिले हामीले गरेका थियौं एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट हुनुपर्छ इभन द म्यानेजर बिङ अ लिडर भन्ने कुरा हामी गरेका थियौं सो one of the most important thing being a manager or being a leader that you need to concentrate on is के भन्दाखेरि जहिले पनि म्यानेजर एक्टिभ लिसनर हुने हो not a commentator हरेक कुराको कमेन्ट गरिहाल्ने मान्छे हुन हुँदैन इन्स्टेन्ट रिप्लाई गर्ने मान्छे हुन हुँदैन he should be a good listener है एमा के छ भने एउटा कुरा हामीले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ कि हामी प्राय गरी सुन्न एकदम हामीसँग क्षमता कम हुन्छ so being a manager you need to improve your listening skills all the time speaking if you speak too much it doesn't help us to get new ideas धेरै बोल्ने मान्छेसँग कहिले पनि नयाँ आइडिया हुँदैन सो
हामी कि त इम्प्लोयर भए तापनि अथवा इम्प्लोइ वाट एभर यु आर सुड ह्याभ हेबिट अफ लिसनिङ अल्सो। हामीसँग के हुन पर्यो त भन्दाखेरि इदर यु आर अ इम्प्लोयर अर इम्प्लोइ है, हामी रोजगारदाता हौँ अथवा हामी चाहिँ जागिर खाने मान्छे हौँ, हामी जो भए पनि हामी एउटा पानी के राखेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि यु सुड बी अ गुड लिसनर। हामी चाहिँ राम्रो लिसनर हुनु पर्यो। हामी चाहिँ हामीसँग के हुनु पर्छ भन्दाखेरि वी सुड ह्याभ द हेबिट अफ लिसनिङ अल्सो। अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पिकर। जसले धेरै सुन्छ देन ही क्यान speak better. So if you listen carefully, you will get full information and remain up to date. On the other hand, के छ भन्दाखेरि हामी एकदम पुअरली लिसन गर्छौँ भने you get confused. हामी एकदम कन्फ्युजनमा भएका हुन्छौँ। हेरौँ है, हामी के हुँदो रहेछ त, if you are an active listener, हामी एक्टिभ लिसनर भयो भने के हुँदो रहेछ त, you get full information and remain up to date. भने if you are a poor listener or if you listen poorly, you will get confused. You will get confused. So in such situations, your company will get massive loss because you will not be able to deliver your ideas in time or take decisive actions. So you need to improve your listening skills all the time. Being a manager or being an employer or even employee. त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्ने पर्छ। Now, recognizing various types of listening में अब के छ भन्दाखेरि people should make habit of listening. यो त मैले बताइसकेँ। So different people listen differently. अहिले मैले यहाँ भनिरहेको कुराहरुलाई पनि हामी यहाँ लगभग 20-21 जना पार्टिसिपेन्ट छौं। त्यस पार्टिसिपेन्ट मध्ये whatever I am talking here, कसैले के बुझेको छ, कसैले अर्को कुरा बुझिरहेको छ. All of you are not, understanding the same level of thing that I am trying to deliver to you. मैले यहाँ जे डेलिभर गर्न खोजिरहेको छु सबैले त्यही कुरा बुझेको छ भन्ने छैन, हैन? So different people listen differently. There are various listening styles. के छ त भन्दाखेरि एउटा छ कन्टेन्ट लिसनिङ छ, अर्को छ क्रिटिकल लिसनिङ छ, त्यसपछि छ इम्प्याथिक लिसनिङ छ र अर्को छ एक्टिभ लिसनिङ छ। ठीक छ? हामीले चारवटा डिफरेंट टाइप्स अफ लिसनिङ हामीले गर्दैछौँ। के गर्दैछौँ भन्दा एउटा कन्टेन्ट लिसनिङ छ। आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन, यु डोन्ट वरी। पहिलो हाम्रो के छ त कन्टेन्ट लिसनिङ छ, देन देयर इज अ क्रिटिकल लिसनिङ, एन्ड देन वी डु ह्याभ इम्प्याथिक लिसनिङ एन्ड एक्टिभ लिसनिङ। Right? So what is content listening then? So content listening भनेको कस्तो भन्दाखेरि it is such a listening doesn't evaluate or think speakers ideas critically. बुझ्यो नि? यस्तो खालको content listening ले doesn't evaluate or think speakers ideas critically. यो भनेको के हो भन्दाखेरि to understand and retain the speaker's message. जे सुनेको छ नि एक्ज्याक्ट त्यो बारे उले केही पनि बुझेकै छैन के। यो उले जे कुरा भन्छ, आज पानी पर्छ भनेपछि उले ल पानी पर्छ भन्ने बुझ्छ, त्यो बारे उले अरु केही पनि बुझ्दैन। दिस इज अ कन्टेन्ट लिसनिङ। इट जस्ट हेल्प्स टु अन्डरस्ट्यान्ड द मेसेज। यसले के गराउँछ भन्दाखेरि त मेसेज बुझाउने मात्र काम गर्छ, बुझ्ने मात्र काम गर्छ यस्तो लिसनरले, अरु केही पनि हुँदैन। इट डजन्ट म्याटर वेदर यु अग्री अर डिसएग्री, यु विल जस्ट हियर स्पिकर्स अटरेन्सेस। हाम्रो क्लासरुममा पनि हुन्छ नि, हाम्रो क्लासरुमको सेटअपमा लगभग 30-40 जना हामीहरु हुन्छौं। हामी 40 जनामा के हुन्छ त भन्दाखेरि कोही विद्यार्थीहरुले चाहिँ एक्टिभ लिसनर हुन्छ, हैन? जसले चाहिँ टु वे कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ भने एउटा लिसनर हुन्छ जसले कन्टेन्ट लिसनिङ मात्र गरिरहेको हुन्छ, उले सुन्छ मात्र, त्यसलाई उले के गर्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा नै हुँदैन है। उसको काम के हो त भन्दाखेरि जे स्पिकरले बोल्छ उले त्यही कुरा बुझ्छ, बस भयो। अर्को छ क्रिटिकल लिसनिङ। यो कस्तो भन्दाखेरि यो क्रिटिकल लिसनिङ भनेको दिस इज रिलेटेड टु अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ मेसेजेस। उले मेसेजलाई इभ्यालुएट पनि गर्छ, हैन? यो भनेको के भन्दाखेरि उले अन्डरस्ट्यान्डिङ त गर्छ, सँगसँगै यु विल अल्सो युज पर्सनल जजमेन्ट अन द स्पिकर्स इन्फर्मेसन। ठीक छ नि? व्हाट आर यु डुइङ भन्दा यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ व्हाट द स्पिकर इज स्पिकिङ, but at the same time you will also use personal judgment use गर्छौ on the speaker's information. Whatever speaker is giving information to you through meeting, त्यसलाई हामीले पर्सनल जजमेन्ट पनि गरेका हुन्छौं। that is a critical listening. अर्को छ empathic listening. यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि not to understand the message in depth but to focus on how the speaker is speaking. मेसेज केही बुझे हैन तर कसरी बोलेको छ, क्या सही बोल्यो नि भन्ने हुन्छ नि। हाम्रो नेताले बोलेका कुराहरु जनताले बुझ्दैन, क्या दामी बोल्नु हाम्रो नेताजीले भन्छ नि हामीले। That is empathic listening.
So it is the understanding of speaker's feeling, emotion, needs, etc. नेताले कस्तो तरिकाले बोलेका हुन्छन् फर इक्जाम्पल हाम्रा नेताजी आयो भने जनता त रुवाउने नेता पनि छन् नि बोलेपछि हैन उनको आवाज उनको चाहिँ भावनात्मक रूपमा बोल्दैका हुन्छन् अनि हामी एकदम भावनामा बहकिन्छौँ अनि हामी तिनीलाई घोटाउँछौँ एज अ रिजल्ट वी आर सफरिङ सरी एज अ रिजल्ट वी सफर त्यही कारण हामी सफर पनि हुन्छौँ किनकि हामीले के हुन्छ हामी इम्प्याथिक लिसनिङ गरेका हुन्छौँ एज अ रिजल्ट वी डु नट डु अ गुड जजमेन्ट देयर So it is just a judgment of the speaker, but not the content. यो स्पिकरको जजमेन्ट हो क्या यहाँ बुझ्यो नि यो त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा एम्प्याथिक लिसनिङ यो पनि खतरा हो र अन्तिममा छ एक्टिभ लिसनिङ छ सो एक्टिभ लिसनिङ भनेको यो भनेको this is the perfect type of listening. You shouldn't be only content listener or critical listener or empathic listener. You should be active listener. In fact, you want to that in such a listening, you will understand, evaluate, and then you show your reaction. Everything you do there. So you do an evaluation as well over there. You become conscious while listening, but you will not show your biasness on the message. I know. So if you are an active listener, you can ask questions to the speaker and encourage the speaker with a positive body language as well. So all the time you need to be a active listener. हामीले पढेका थियौं नि भैरव अर्यालले कसको टाउकाको मोल टाउको मोल हो के भनेर स्कुलमा पढाइ हुन्थ्यो क्यार हामीले पढेको मैले त पढाए हो आई डोन्ट नो इफ यु हैव रेड दैट पार्टिकुलर स्टोरी अर नट टाउको मोल भनेर कथा थियो यो मान्छेको टाउ सरी नट कथा इट वाज एन एसे निबन्ध थियो कानबाट चाहिँ सिंगा कोचर्ने अनि त्यसपछि त्यो मुख निस्कियो भने त्यसको मूल्य यति माथि गयो भने यसको मूल्य यति के भन्ने थियो के त्यहाँ भैरव अर्यालको जस्तो लाग्छ मलाई हेभ यु रेड दैट पढिया थियो छैन हैन टाउको मोल भन्ने हो त्यो उमा पनि थियो I forgot the name of the writer. A $60 million man भन्ने कुरामा पनि अलिअलि त्यो कुरा मिल्न जान्छ यो भनेको मान्छेको भ्यालु कसरी जजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एनीवे आई होप यु आर क्लियर अबाउट दिस कन्टेन्ट यो बुझ्यो नि हैन आर यु क्लियर हजुर सर now how can you about improving listening skills may now come to the next topic understanding the listening process. Okay, so listening is an important skill that helps to maintain our personal relationship to get our job done, to take note in a class, etc. Right? So listening is an active process by which we make sense of, assess and respond to what we hear. In listening, there are some processes as well. So while listening, you will go through with five different steps. पहिलो कुरा के छ त भन्दाखेरि यसमा रिसिभिङ छ. So how do you receive? एउटा कुरा हामी के बुझ्छौं भने we cannot just not communicate. एउटा प्रोभर्ब छ one cannot just not communicate. यहाँ कसैले भन्छ नि म कम्युनिकेटै गर्दैन म बोल्दै भन्ने कुरा बहुत गलत हो. One cannot not just communicate. यो भनेको मतलब के हो भन्दा जस्तो you are now in a virtual class. हामी तपाईहरु सबै virtual class मा हुनुहुन्छ. र यो virtual class मा are you just listening to what I am speaking? तपाईले केवल मैले बोलेको मात्र सुन्नु भएको छ? Are you only using your ear to communicate? हैन र. We are using different sensual receptors. यो कम्युनिकेसन मा sensual organ भन्दा पनि receptor भन्ने युज गरिन्छ किनकि त्यसले रिसिभिङ गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ हैन. So we are using different sensual receptors. हामीसँग 5 वटा sensual receptors छ. Right? So we are using 5 different sensual receptors to communicate all the time. For example, you are listening to me at the same time. हामी यहाँ probably कोही मान्छेले कतै you are in a room अनि हामी रुमको विभिन्न सेटअप हेरिरहेका होला हामीले probably हैन. So you are अब घरमा चिया ब्रेकफास्ट पाकिरहेको बेला छ बिहानको अहिले 7 बजिरहेको छ. probably त्यसको नाकबाट हामी त्यसको चाहिँ सुगन्ध पनि पाइरहेका छौं हैन. कानले चाहिँ मेरो क्लास सुनिराखेको छ. if you are using earphone अथवा हेडफोन अनि यदि हामीले त्यो युज गरेका छौं डाइरेक्ट स्पिकर मोडमा छ भने हामीले त्यति मात्र नै बाहिरी आवाज पनि सुनिरहेका छौं. सो वी क्यानट जस्ट नट कम्युनिकेट. अब यसमा के छ भन्दाखेरि रिसिभिङमा हाउ क्यान यु रिसिभ भन्दाखेरि यो भनेको थ्रु इयर यु विल रिसिभ द मेसेज है. हामीले जहिले पनि
मेसेज केबाट रिसिभ गर्छौँ भन्दाखेरि कान मार्फत रिसिभ गरेका हुन्छौँ, हियरिङ कुरा गर्ने कुराहरू. सो फर क्लियर रिसिभिङ देयर सुडन्ट बी एनी काइन्ड अफ नोइज. ठिक छ नि, कुनै नोइज हुनु हुँदैन. बिना नोइजको आवाज हामी बल्ल नोइज भने के हुन्छ, माइन्ड डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छ अनि हामी फोकस गर्न सक्दैनौँ. सो रिसिभिङ यु डु इट थ्रु योर इयर. हामीले कानबाट हामी रिसिभिङ गरिरहेका हुन्छौँ र जहिले पनि हामीले मेसेजलाई हियर गरिसकेपछि यसलाई हामीले एक्नोलेज गरेका हुन्छौँ. यो एक्नोलेजमेन्टको वर्ड मैले यसलाई फर एक्जाम्पल यु रिसिभ एन इमेल. हामीले इमेल रिसिभ गरिसकेपछि पनि हामी अधिकांशले त्यसलाई एक्नोलेज गर्ने बानी हुँदैन हामीहरूमा है इन नेपाल. त्यो कुरा हामीले सुधार्न पर्छ. जस्तो मैले कसैलाई इमेल पठाएँ भने रिसिभ विथ थ्याङ्क्स अथवा केही त भनेको एक्नोलेज त भन्न पर्यो नि त होइन. एटलिस्ट त्यो पनि हामीले सुधार्नु पर्दै हुन्छ. यसलाई हामी पछि गरौँला इमेलको पालामा. एनिवे यसमा हामी यति बुझौँ कि हामीले पहिलो कुरा रिसिभ गर्छौँ, कान मार्फत हामीले रिसिभ गरेका हुन्छौँ. तर रिसिभिङ भनेको नट जस्ट डन थ्रु इयर है. हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट सेन्सुअल रिसेप्टर्सको माध्यमबाट हामी चाहिँ सुनिरहेका, हामी चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गरिरहेका हुन्छौँ. जस्तो नाकले चाहिँ सुगन्ध पायो, ओ ब्रेकफास्ट बनिरहेको छ मेरो घरमा भन्ने फिल भयो होइन. आँखाले डिफ्रेन्ट चिजहरू देखिरहेको छ, कति राम्रो चरा आएछ यहाँ मेरो भित्तामा भन्ने हुन्छ होइन. सो यु युज डिफ्रेन्ट सेन्सुअल रिसेप्टर्स. तर हामीले कम्युनिकेसनमा बढी युज गर्ने बिकज यु आर डेभलपिङ योर लिसनिङ स्किल्स. हामी लिसनिङ स्किललाई डेभलप गर्न पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मेसेज कहाँबाट रिसिभ गर्छौँ भन्दा नट थ्रु योर नोज, नट थ्रु योर माउथ, नट थ्रु योर आइज, रेदर यु रिसिभ मेसेज फ्रम वेयर, फ्रम योर इयर. कानबाट हामी सुन्छौँ. एन्ड देन नेक्स्ट थिङ आफ्टर रिसिभिङ अ मेसेज वाट डु यु डु, हामीले डिकोड गर्छौँ. डिकोड भनेको you will understand the message. बुझ्यो भने हामी डिकोडिङ भनेको बुझ्नु नबुझ्नु हामी के हुन्छ दिमागमा हाम्रो बस्छ. बुझेन भने हामी के गर्छौँ, यो मैले बुझेनलाई कैन यु प्लिज रिपिट इट भन्छौँ अथवा कैन यु क्लियरिफाई इट भनेर भन्छौँ होइन. अनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ. द्याट इज अ डिकोडिङ. फर्स्ट वाट डु वी डु रिसिभिङ एन्ड देन वी डु डिकोडिङ. तर डिकोड मात्र गरेर त भएन नि त. त्यही भैरव बरालको टाउकाको मोल, आइएम सरी इफ मैले चाहिँ राइटरको नाम गलत भन्यो भने, टाउकाको मोल त एक्ज्याक्ट हो. प्रोबेबली यो बुक पाउँछ होला, मार्केटमा पनि पाउँछ होला. र सुनेर मात्र भएन, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझेर मात्र भएन. वाट यु निड टु डु द नेक्स्ट थिङ इज यु निड टु रिमेम्बर. सम्झिन पर्यो. सो अन्डरस्ट्यान्डिङ द मेसेज इज नथिङ इफ यु क्यान रिमेम्बर द मेसेज. बुझेर मात्र भएन नि त. बुझ्यो के अरे सुनेर मात्र भएन, बुझेर मात्र भएन. यु निड टु रिमेम्बर. सो हाउ क्यान वी रिमेम्बर द मेसेज? हाम्रो दिमाग त सिपियु नै भन्छ, तर इट इज नट अ सिपियु बिकज यु किप अन फर्गेटिङ अ लट अफ थिङ्स होइन. सो रिमेम्बर गर्ने बेस्ट माध्यम के होला त हाम्रो लागि भन्दा, बेस्ट वे टु रिमेम्बर इज टु नोट डाउन. जस्तो आज हामीले जुन भर्चुअल क्लास गरिरहेका छौँ, यो भर्चुअल क्लासमा तपाईँले केही पोइन्टहरू नोट डाउन गर्नुभएको भए तपाईँलाई भोलिका दिनमा केही टर्म्सहरू चाहिँ बुझ्न कठिन भएको अवस्थामा त्यो नोटहरू यहाँ त यो भन्न खोजेको नि भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि त होइन. र सो यु मस्ट बी रिमेम्बरिङ. So, understanding the message is nothing if you cannot remember the message. So, you need to remember all the time. You should store it for the future processing. But आगो कुरा छ हामीले के, because you are an active listener, हामी त active listener हुनुपर्छ भनेका छौँ नि त होइन र. So, then you need to do evaluating. Evaluating भनेको applying critical thinking skills to separate fact from opinion. हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि you will then critically think about the message. जुन हामीले रिमेम्बर गरेका छौँ नि त्यसलाई हामी क्रिटिकली थिङ्क गर्छौँ. र फाइनली वाट डु यु डु अ रेस्पोन्डिङ अर रियाक्टिङ. हामीले इभ्यालुएसन गरेपछि यु विल गिभ फिडब्याक एन्ड रियाक्सन अपन द मेसेज. द्याट इज रेस्पोन्डिङ. त्यही भएर यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यसैलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले पढेका थियौँ नि 1.0 र 2.0 पढेका थियौँ नि कम्युनिकेसनमा. यो 2.0 भनेको यही हो. यसमा के हुन्छ त भन्दा रियाक्सन हुन्छ अथवा हामीले फिडब्याक दिइरहेका हुन्छौँ. टु वे प्रोसेस हो क्या, नट अ वान वे प्रोसेस, इट इज टु वे प्रोसेस. जस्तो यो अहिले हामी जुन भर्चुअल क्लास गरिरहेका छौँ, दिस इज अल्सो अ टु वे प्रोसेस. किन यो टु वे प्रोसेस हो त भन्दा यु आर नट जस्ट लिसनिङ टु मी, यु आर एक्टिभली लिसनिङ टु मी. एज अ रिजल्ट यु आर रियाक्टिङ टु द क्लास. नबुझे पारि you are asking me, you are evaluating, you are remembering, you are decoding, you are doing everything here. So this is a two-way process. Are you clear? Now, next, come to the next one. How can we overcome barriers to effective listening? यो effective listening गर्दा हामी noise को कुरा गरेका थियौं. यो noise लाई हामीले overcome गरेको हुनुपर्छ. हैन? जस्तो हामीले 5 sensory receptors को कुरा गरेका थियौं.
त्यो 5 सेन्सुअल रिसेप्टर्समा हामीले अलि बिकज यु आर you are being an active listenerले बढी युज गर्न पर्ने के हो त भन्दा not your eyes, not your mouth, not the other part of sensual organs, whether you should be using your ear भन्ने कुरा गरेका थियौँ। अब यसैमा हामीले कसरी चाहिँ हामीले बेरियरहरूलाई कसरी हामी ओभरकम गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि इट इज नट स्ट्रेन्ज द्याट दो वी all have been communicating since our infancy हैन र हामी त बाल्यकालदेखि नै कम्युनिकेट गरिरहेका छौँ। Still it is a communication problem that we face in our lives. हामी सबैले बोल्न जानेका छौँ। We've been talking since our childhood days. हाम्रो बोली फुट्दैदेखि हामी बोल्न थालेका हौँ, तर स्टिल हामीसँग समस्या छ बोल्नको लागि हैन। किन भन्दाखेरि हामीले प्राय के हुन्छ भन्दाखेरि we find stumbled and misled during the reception or delivery of the information. So जहिले पनि के हुन्छ यस्ता ब्यारियर्सहरूलाई ओभरकम गर्नको लागि इफेक्टिभ लिसनिङको जुन ब्यारियर्स हुन्छ त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि हामीले अबको गाइडलाइन्सहरूलाई फलो गर्न पर्यो। सो व्हाट आर द गाइडलाइन्स भन्दा कन्सल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेसन। पहिलो कुरा हामी के छ त you have to consult other before communication. Then we need to be aware of language, tone and content of the message. त्यसपछि छ communicate according to the need of the receiver. जस्तो यो क्लासमा मैले कम्प्लिटली 100% अंग्रेजीमा पढाएको भए पार्टिसिपेन्टको संख्या घट्न सक्थ्यो। बट व्हाट आई एम डुइङ आई एम मिंगलिङ नेपाली एन्ड इंग्लिश टुगेदर। मैले 60% नेपाली 40% अंग्रेजी बोलेको छु। यु पिपल आर इन्ट्रेस्टेड नाउ हैन। सो हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ व्हाट आई नो हैन कि व्हाट यु वान्ट टु लिसन। कम्युनिकेटरले किन भन्दाखेरि हाम्रो दिमागले त्यो मात्र क्याच गर्छ जो हामीले सुन्न चाहन्छौँ। हामीलाई मन नपर्ने कुरा हामीले क्याचै गर्दैनौँ। हामी दिनभरि कति कुरा सुन्छौँ इमेजिन गरौँ त, तर तीमध्ये डु यु रिमेम्बर इच एन्ड एभ्रिथिङ। हामी सबै कुरा सम्झन थाल्यौँ भने त हाम्रो सीपीयू त फुल हुन्छ, दिमाग त फुल हुन्छ अनि ब्लास्ट हुन्छ नि त। So you only remember the things that you want to remember, that you want to know. For example, you are interested in politics of Nepal. दिनभरि हामी धेरै मान्छेसँग ठोकिन्छौँ, हिँड्छौँ, कुराकानी गर्छौँ हैन, पढ्छौँ, what you do everything. So ultimately you only remember the topics of politics whenever you talk, we communicate it. So यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गरेको हुनुपर्छ। So communicate according to the need of the receiver. अर्को कुरा के छ यो त भन्नै नपर्ला। अब आई थिंक यू आर मोर क्लियर अबाउट दिस नाउ, लिसन केयरफुली। र यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले कहिले पनि मोबाइल फोनलाई के भन्छ रिङटोन मोडमा राख्न हुँदैन। यु अलवेज नीड टु कीप योर मोबाइल फोन इन अ साइलेन्ट मोड। मिटिङमा अथवा हामी जहाँ जान्छौँ, क्लासरुम जहाँ हुन्छ, हामीले किनकि यो मोबाइल फोन बहुत इम्पोर्टेन्ट पनि हो अहिलेको जमानामा। यो मोबाइल फोन हाम्रो इज्जत पनि के भन्छ गुमाइदिन्छ if you are not able to use it adequately. राम्रोसँग युज गर्न जान्न भने हाम्रो इज्जत पनि घुम्छ because of not knowing how to use the mobile phone. किन भन्दाखेरि जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल हामी जस्तो जापानिजहरुलाई हेर्यौं भने नि जापानिजहरुको मोबाइलमा कहिले रिङटोन बज्दैन, तर उनीहरु ट्रेनमा हिँड्दा पनि उनीहरुले के बोलेको छ हामीले बुझ्दैनौं। तर हामीले घरमा मैले के बोलेको छु मोबाइलमा मेरो छिमेकीले सुनिरहेको हुन्छ। तल त हिजोलाई फोन गरेर राइछस् किन झगडा गरेर किस भन्छ मेरो छिमेकीले। म मेरो घरमा बोलेको मेरो छिमेकीले सुन्छ नेपाली, म बिकज आइम अ नेपाली। तर त्यो जापानिजले ट्रेनमा बसेर बोलेको त्यही साइडमा बस्ने मान्छेले सुन्दैन। हाम्रो त बानी छ नि, जस्तो नेटवर्क आएन, क्लियर भएन, हामी चिच्चाएर भन्छौँ, ए अलि भन् त मैले बुझेन चिच्चाएर भन् त भन्छौँ नि हामीले हैन र। दिस इज नट द राइट वे अफ कम्युनिकेसन। हामीले के गर्नु पर्यो, मोबाइल फोन जहिले साइलेन्ट मोडमा राख्नु पर्यो र डोन्ट डिपेन्ड मच अन योर मेमोरी बिकज यु क्यान फर्गेट। अहिले मैले बताएँ नि हैन। So best thing that you can do is to remember, you can note down on the paper, record on your mobile or use recorder. के भयो भने हामी गर्न पर्यो, but don't believe in your mind. हामी जाने मेमोरीमा, सरी नट माइन्ड, मेमोरी, हामीले हाम्रो मेमोरीलाई बिलिभ गर्न हुँदैन। सो हामी यो बाहेक हामी के पनि गर्छौँ भने यु क्यान अल्सो भिजुअलाइज वर्ड्स एन्ड मेक अ मेन्टल पिक्चर एज वेल। हामी के गर्न सकिन्छ त, जस्तो मैले कुनै कन्सेप्टमा गाई भने तपाईलाई गाई भन्ने वर्ड आउँदैन। If I use the word cow, तपाईको दिमागमा cow भन्ने वर्ड आउँदैन कि तपाईकोमा एउटा इमेज आउँछ, काउको इमेज आउँछ।
मैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भने तपाईको दिमागमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाम आउँदैन यु गेट एन इमेज अफ अ पर्सन एउटा मान्छेको इमेज आउँछ जसको कपाल बेलचर छ हैन कपाल नभएको मान्छे ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो म्याक्सिमम तपाईहरु यहाँ अहिले चाहिँ 26 जना हुनुहुन्छ 25 जना हुन्छ तर 25 26 जना मध्ये तपाईहरुको दिमागमा आउने भनेको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको फोटो आउँछ नट इभन इन द कलर कसैको दिमागमा आयो कलर मोडको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको फोटो इमेज गर्नुस् त आएर यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटै आयो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आयो नि त हैन र सो हामीले के गर्छौँ भन्दा यो गर्नै पर्छ के वर्ड हामीले ग्र्याब गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई मेन्टल पिक्चरमा कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो सो द्याट यु क्यान रिमेम्बर जस्तो मैले चाहिँ नि तपाईँ मध्ये कसैलाई सोध्नको नाम के हो भने तपाईले मेरो नाम लक्ष्मण हो भन्नुभयो ए भने ल्याइयो ना आई एम नट गोइङ टु रिमेम्बर यो नेम इन द फ्युचर फर फ्युचर रेफरेन्स एज वेल मैले के गर्न सक्छु ए तपाईको नाम लक्ष्मण हो लक्ष्मण है भनेपछि अब के भयो त मेरो दिमागले त्यसलाई कपी गर्यो कि कपी पेस्ट पनि गर्यो एज अ रिजल्ट अब मैले के गर्छु भन्दा तपाईको नाम मैले बिर्सन होला अब मैले सम्झिन सक्छु म ठिक छ नि अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले जुन सेलेक्टिभ लिसनिङ गर्छौं नि दिस इज वान अफ द मोस्ट कमन बेरियर्स टु इफेक्टिभ लिसनिङ जस्तो सेलेक्टिभ लिसनिङ क्यान बी बेरियर टु सिचुएसनल अवेरनेस एज वेल राइट सो यो कुरालाई हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो किन भन्दाखेरि फर्स्ट रेस्पोन्डर्स फ्रिक्वेन्टली अपरेट इन इन्भाइरोमेन्ट्स वेयर दे आर मल्टिपल अडिटरी इनपुट्स जस्तै हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि रेडियो भयो हैन फेस टु फेस भयो कम्युनिकेसन भयो सो दे आर often forced to prioritize what they listen to or they don't listen to. So for effective listening, listeners should pay special attention to hear the whole. हामीले अरु कुरालाई फोकस गर्न भएन हामीले सुन्नै पर्छ ठीक छ you should not be a selective listener हामी चाहिँ सेलेक्टिभ लिसनर हुन भएन भन्ने कुरा यहाँ हामीले गर्यौं अनि जब हामी लेखेका हुन्छौं नि इफ यु राइट while writing त्यसले पनि हामी के गरौँ किनकि सुनेका कुराहरू हामी एट द सेम टाइम रियल टाइममा एक्ज्याक्ट पुरै लेख्न नसक्ने अवस्था हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बेस्ट तरिका भनेको हामी एक्रोनिमहरु युज गर्ने सर्ट फर्म युज गर्ने अथवा टेबल बनाउने लिस्ट बनाउने काम गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ नाउ नन भर्बल कम्युनिकेसन स्किल्समा आऊ नन भर्बल कम्युनिकेसन स्किल्समा के छ भन्दाखेरि हाउ क्यान वी इम्प्रुभ नन भर्बल कम्युनिकेसन स्किल्समा जाउँ हामीहरु सो non-verbal communication ma के पर्छ भन्दा it includes facial expression, tone, gestures, touch, etc. Between or among communicators. दुईटा कम्युनिकेटर को बीचमा अथवा हामी मासको अगाडि हाम्रो facial expression, हाम्रो tone, हाम्रो gestures हैन यी कुराहरुले के गरेको यो भनेको हाम्रो त्यो त नन भर्बल कम्युनिकेसन स्किल हो र यस्तो नन भर्बल कम्युनिकेसनले के गर्छ भन्दा दिस नन भर्बल सिग्नल्स यसलाई हामीले सिग्नल पनि भन्छौं गिभ क्लूज एन्ड मिनिङ जस्तै तपाईलाई एकदम बोर भएको छ भने इट क्यान बी सीन इन योर फेस अन योर फेस सरी इट क्यान बी सीन अन योर फेस तपाईको फेसमा त देखिरहेको हुन्छ यो मान्छे बहुत बोर छ भन्छ नि त that is also communication जस्तै you know you people they may nod their heads vigorously when they say yes हैन र तपाईले बुझ्नु भयो भन्दाखेरि टाउको हल्लाउँछ नि बुझेम त भनिन नि त म्याक्सिममले टाउको हल्लाउँछ हैन सो नोडिङ पनि के हो त भन्दाखेरि नन भर्बल कम्युनिकेसन हो यु नोड योर हेड यो के हो त नन भर्बल कम्युनिकेसन हो व्हाट आर यु डुइङ थ्रु बाइ दिस भन्दाखेरि हामीहरुले यस भन्ने चाहिँ नि इम्फेसाइज गरेका छौं त्यसमा हैन त्यस्तै गरी हामी चाहिँ नि हाम्रो सोल्जरलाई शक गर्छौं हाम्रो सेड फेशियल एक्सप्रेसन हुन्छ हैन र जले के भनेको हुन्छ आई एम फाइन अथवा आई एम नट दैट गुड भन्न खोजेको हुन्छ नि त सो नन भर्बल कम्युनिकेसन के छ त भन्दाखेरि दे अलवेज गिभ क्लूज एन्ड मिनिङ नन भर्बल कम्युनिकेसनले के गरेको हुन्छ भन्दा क्लूज र मिनिङ दिएको हुन्छ र एउटा भनाइ छ इन कम्युनिकेसनमा वी कम्युनिकेट मोर देन स्पिकिङ हामीले बोलेर भन्दा
हामीले बढी कम्युनिकेट, हामी बोल्न कम बोले पनि हामीले बहुत कम्युनिकेट गरिरहेका हुन्छौँ हामीहरूले। अहिले पनि मैले भनेको थिएँ वान क्यान नट जस्ट नट कम्युनिकेट भनेको थिएँ, त्यो पनि यही आउँछ। नबोल्दै बोले होइन मान्छे, तर उसको फेसियल एक्सप्रेसनबाट, उसको जेस्चरबाट, उसको टोनबाट, होइन, जस्तो है हल्ला गरिदियो भन्यो भने त यो त मान्छे रिसायो भन्ने आउँछ नि त हाम्रो, होइन। हल्ला नगरोस् न प्लिज भन्दाखेरि के आउँछ त, यो मान्छे रिसायो भने त फिल हुँदैन नि, होइन। सो यो नै हाम्रो के हो त, नन भर्बल कम्युनिकेसन स्किल्स हो। सो अब हामी लेट अस गो टु द टाइप्स अफ नन भर्बल कम्युनिकेसन। पहिलो छ हाम्रो फेसियल एक्सप्रेसन। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वी अन्डरस्ट्यान्ड पिपल्स फिलिङ अर इमोसन, मान्छेको फिलिङ अथवा इमोसनलाई हामीले के गर्छौँ, बुझ्छौँ कसरी भन्दा उसको फेस हेरेर, बाई एक्जामिङ पिपल्स फेस। कोही स्याड हुन्छ, उसको अनुहार पेल हुन्छ कि एकदम लो, के भन्छ त्यो एकदम के दुःख भएका मान्छेको अनुहार त झुरुक्क परेको हुन्छ नि त, होइन र। सो हामी यसरी थाहा पाउँछौँ। सेकेन्ड कुरा छ जेस्चर र पोस्चर। सो यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो बोडीको जुन पोजिसन हुन्छ त्यसले पनि सिग्नल दिइरहेको हुन्छ। यु फिगर आउट द पर्सनालिटी अफ द पर्सन अन द बेसिस अफ हिज जेस्चर अर पोस्चर। त्यो मान्छे को हो, कस्तो, कुन लेभलको मान्छे हो भन्ने कुरा उसको जेस्चर र पोस्चरबाट थाहा पाउँछ हामीले। यो भनेको के त बडी पोजिसन हो र उसले बडीबाट दिने एउटा सिग्नल हो। सो एक्जामिङ बडी पोजिसन वी क्यान डिटरमाइन पिपल्स फिलिङ, होइन। र जेस्चर र पोस्चरले जहिले पनि पिपलको कन्फिडेन्स, नर्भसनेस, एसर्टिभनेस, ट्यालेन्ट, इन्टेन्सन सबै कुरा थाहा हुन्छ। फर एक्जाम्पल हामी चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी हेर्छौँ नि, हामीले कसैलाई हेर्दाखेरि हाम्रो उसको शरीरको कुन पार्टमा हाम्रो ध्यान गइरहेको, हाम्रो आँखा जान्छ, त्यो अनुसार पनि हाम्रो पर्सनालिटी थाहा हुन्छ। ए यो मान्छेको ध्यान त यतातिर रहेछ भन्ने हुन्छ है। सो जेस्चर र पोस्चर इज अल्सो एनदर इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ नन भर्बल कम्युनिकेसन। तर हामीले जहिले पनि नेगेटिभ मिनिङ दिने खालको जेस्चर पोस्चर क्रिएट गर्न हुँदैन। थर्ड थिङ छ भोकल क्यारेक्टरिस्टिक छ। हाम्रो आवाजबाट सिचुएसन, हाम्रो सिचुएसन र टाइम अनुसार स्पिकरले जहिले पनि इन्टेन्सनली आफ्नो टोनलाई अथवा पिचलाई, इन्टोनेसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। सो अकर्डिङ टु सिचुएसन एन्ड टाइम, स्पिकर क्यान इन्टेन्सनली कन्ट्रोल हिज टोन, पिच, intonation, etc. So such information helps audience to know his or her desired feeling and intention. क्लियर छ नि हैन? भोकल क्यारेक्टरिस्टिकबाट हामीलाई केही माग्न पर्यो भने प्लिज म त दिनुस् न भन्छ नि। ओए म त देता भन्छौँ र हामीले। ओए म देता भने त त्यो त लुटेरा भयो। प्लिज म त दिनुस् न भन्दा के भयो त भन्दा यसले केही मागेको छ भन्ने भयो नि त। आर यु क्लियर? अर्को छ पर्सनल एपिरियन्स छ। भनाइ छ नि डोन्ट जज अ बुक बाई इट्स कभर भन्ने छ नि त, होइन। सो यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो फिजिकल एपिरियन्स र हाम्रो फेसबाट कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ। सो इट इज अ मिक्सचर अफ फेसियल एक्सप्रेसन एन्ड जेस्चर। यो फेसियल एक्सप्रेसन र जेस्चरको के हो त, यो मिक्सचर हो। प्लिज सरु प्लिज तपाईले म्युट गर्नुस् है। डोन्ट डु अनम्युट प्लिज। इफ यु आर टकिङ डोन्ट अनम्युट। सरी, फेरि सुरु गरौँ। म चाहिँ नि कहाँ थिएँ? भोकलमा हो? होइन, भोकल भयो, पर्सनल एपिरियन्समा थिएँ। यस। सो यसमा के हो, पर्सनल एपिरियन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एपिरियन्स, हाम्रो फेस र हाम्रो बडीको एपिरियन्सबाट पनि हाम्रो चाहिँ नि के हुन्छ भन्दा हामीले कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीहरू जहिले पनि
हामीले द क्लोथ द्याट वी आर वेयरिङ हाम्रो त्यही अनुसार हाम्रो पर्सनालिटी बनाइरहेको हुन्छ फर एक्जाम्पल इफ यु गो टु द वेडिङ सेरेमोनी एकदम इन्फर्मल्ली हामी कुनै वेडिङ सेरेमोनीमा गयौँ भने हामीलाई कन्फिडेन्स लेभल हाम्रो लो हुन्छ हामी कुनै मिटिङमा गर्छौँ हामी एकदम इन्फर्मल्ली गएका छौँ भने हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल लो भइरहेको हुन्छ सो हामीले यस्तो गेटअपमा गएको हुनुपर्छ हाम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्स यस्तो हुनु पर्यो वेल ग्रुम्ड हुनु पर्यो हामीहरू वेल ड्रेस्ड अप हुनु पर्यो सो द्याट वेल ग्रुम्ड र वेल ड्रेस्ड अप मान्छेको के हुन्छ भन्दाखेरि इन अ प्लेस अटोमेटिकली उसको कन्फिडेन्स लेभल पनि हाई भइरहेको हुन्छ सो यु निड टु कन्सिडर दिस थिङ एज वेल र अर्को कुरा छ टच है यो टचले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि यसले एउटा प्रकारको मेसेज कस्तो मेसेज कन्भे गरेको हुन्छ न कम्फोर्ट रिल्याक्सेसन लभ हेट्रेड र एफेक्सन जस्ता मिनिङहरू दिएको हुन्छ जस्तो हामीहरू नमस्ते गर्छौँ हामी दुईटा हातलाई जोडेर नमस्ते गर्छौँ हैन अथवा हामी कसैलाई चाहिँ हग गर्छौँ है यो पनि यसले के देखाइरहेको छ भन्दा हाम्रो त्यसप्रतिको एफेक्सन वार्मथ लभ देखाएको छ नि त हैन सो वी मस्ट नो अब कतिपय मान्छेको बानी हुन्छ बोल्दाखेरि कसैलाई टच गर्ने कि नगर्ने हाम्रो कल्चरमा टचिङलाई राम्रो मानिँदैन अझ पार्टिकुलरली इन मुस्लिम कल्चर टचिङ भनेको एकदम रुड हो र मुस्लिम कल्चरमा पार्टिकुलरली इफ यु आर डिलिङ विथ यो हाम्रो चाहिँ क्लाइन्ट चाहिँ वुमन छ भने उसँग त हामी एकदम अवेर हुन पर्यो किनकि त्यो कल्चरमा टचिङ अलाउड हुँदैन यस्ता कुरा हामीले बुझेको हुन पर्यो इभन हाम्रो हिन्दू कल्चरमा पनि के छ भन्दा हाम्रो नेपाली कल्चरमा पनि के छ भन्दाखेरि हामीले प्राय महिलाहरूसँग हात मिलाउँदैनौँ महिलालाई हामी देखेपछि नमस्ते गर्नु पर्यो तर महिला केटा बिचमा फेरि हात मिलाइन्छ हैन त्यो हामीले जानेको हुन पर्यो हामी नेपाली कल्चरमा गएर कुनै एउटा मिटिङमा जाँदाखेरि महिलालाई जबसम्म महिलाले आफैले हात दिँदैन तबसम्म हामीलाई हात दिन भएन हात ह्यान्डसेकको लागि सो यो कुरा हामी जानेको हुन पर्यो है सो इफ अ म्यानेजर हक्स द इम्प्लोइ अर्को कुरा के पनि छ भने टचमा एउटा कुरा के पनि ख्याल गरौँ भने तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ इम्प्लोइ जहिले पनि यो लभ एफेक्सनको कुरा आएको थियो नि त होइन र सो इफ अ म्यानेजर हक्स द इम्प्लोइ माइट बी ह्याप्पी इम्प्लोइ माइट ह्याप्पी हैन के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ के दुःख परेको कामदारहरू हुन्छन् उनीहरूलाई हामीले हक गऱ्यौँ भने नमस्ते गऱ्यौँ भने अथवा ह्यान्डसेक गऱ्यौँ भने ख्याल गरौँ त हामीले हाम्रो जुनियर स्टाफलाई गएर सोध्नु गरेर ओहो नमस्कारै भन्यो भने हाउ ह्याप्पी हि बिकम्स नमस्ते सिनियरलाई खोज्दैन बरु तर जुनियरलाई के हुन्छ उसलाई हाम्रो कोवर्क हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबओर्डिनेट्सहरूमा इन अ कम्पनी संस्थाहरूमा सबओर्डिनेटहरू जहिले पनि के फिल गरेको हुन्छ म त तल्लो लेभलको कर्मचारी हो भन्ने उसलाई फिल भइरहेको हुन्छ हाकिमले गएर बिङ अ म्यानेजर तपाईँले उसँग हात मिलाउनुहुन्छ नमस्ते गर्नुहुन्छ ऊ आफै होइन के छ भन्नुहुन्छ अनि त्यो गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूमा पनि एक किसिमको खुसीपन सिर्जना भएको हुन्छ सो त्यो पनि एक किसिमको नन भर्बल कम्युनिकेसन भयो नि त हैन तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इम्प्रोपर टचले फेरि हैन यो पर्सनल टच हुन्छ यसले गर्दाखेरि एकदम नराम्रो प्रब्लम क्रिएट हुन सक्दछ इन एन अर्गनाइजेसन त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो र नेक्स्ट छ टाइम एन्ड स्पेस छ टाइम एन्ड स्पेसमा के छ भने टच जस्तै टाइम र स्पेसले पनि हाम्रो चाहिने इन्टिमेसी हैन एफिनिटीलाई चाहिने बुझाइरहेको हुन्छ यदि म्यानेजरले चाहिने मिटिङमा इफ के हुन्छ भन्दाखेरि म्यानेजर मिटिङ हलमा छ र सेक्युरिटी गार्ड बाहिर बसिरहेको छ अब त्यहाँ उसले बोल्दाखेरि चिच्याएर बोल्यो भने त राम्रो आएन नि त त्यहाँ हैन र त्यो के हुन्छ त्यहाँ नजिक भएको चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो म्यानेजर चाहिँ नि भित्र बसेर आनन्दले बसिरहेको छ सेक्युरिटी गार्ड बाहिर बसेर एकदम उभिएर पुरा गरिरहेको छ भने त्यहाँ भेदभाव पनि देखियो पहिलो कुरा सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सिनियर र जुनियरको इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ देखियो सो इफ वी सी अ कपल वकिङ इन टु राइट हैन इट इन्डिकेट्स द्याट दे आर ह्याप्पी है र जेनरली इफ वी सी देम नियर फ्युनरल फायर वी गेस द्याट दे आर इन अ स्याड मुड छ नि त टाइम र स्पेसले म्याटर गरेन हैन त्यही एउटा कपल छ उनीहरू चाहिँ आनन्दले हिँडेका छन् पार्कमा हिँडिरहेका छन् भन्दा हामी के भन्छौँ ए है यिनीहरूको चाहिँ डेटिङ आहान भन्ने हुन्छ तर त्यही कपालै हो उनीहरू चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ शोक कार्यक्रममा छन् अथवा कतै चाहिँ आगो
के भन्छ दागबत्ती दिएको कार्यक्रममा सरिक भएका छौँ भने हाम्रो फेरि त्यही डेटिङ यहाँ डेटिङ आएर चाहिँ भन्ने सोच्छौँ हामीले सोच्दैनौँ नि त सो टाइम र स्पेसले पनि के गरेको हुन्छ भन्दा मिनिङलाई चेन्ज गराएको हुन्छ अर्को कुरा छ लिसनिङ कुराको छ लिसनिङ मैले अघि बताइसकेँ इट इज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ स्पिकिङ सो द कम्युनिकेसन साइकल गेट्स completed only when the listener listens to the message, decodes it and sends the feedback. हैन जहिले पनि यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र अर्को छ साइलेन्स एउटा कुरा के ख्याल गरौँ भने एउटा भनाइ छ साइलेन्स इज सेड टु हेभ मोर पावर अफ एक्सप्रेसन्स देन द वर्ड है साइलेन्स बहुत इम्पोर्टेन्ट छ अहिले यससँग वर्डको भन्दा बढी पावर हुन्छ सो इन सर्टेन सिचुएसन no gesture can express one's thoughts better than silence. Different expression of the responses can be effectively communicated through silence. शान्त भएर पनि हामी धेरै मेसेज डेलिभर गरेका हुन्छौँ सो इभन साइलेन्स पनि के हो त भन्दा कम्युनिकेसनको पार्ट हो ठिक छ यहाँ देख्छौँ हामीले युनिभर्सल फेसियल एक्सप्रेसनहरुमा देख्नुहुन्छ तपाईले मान्छे हाँस्यो भने त्यो हाँसेको नि बुझ्छौँ यो दुखी भएको पनि बुझ्छौँ यो रिसाएको छ यहाँ डराएको मान्छेको फेस छ हैन सो दिज आर द थिङ ओके थ्यांक यू फर योर पार्टिसिपेसन ऑल थ्यांक यू Thank you, sir. Yes, thank you, sir. Thank you.